ہر سال کی طرح تسبیح خانہ لاہور میں اس سال بھی 9-10 محرم الحرام کی مناسبت سے مجالس شان اہل بیت کا عقیدت و احترام سے انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے آئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے تسبیح خانہ لاہور میں 9 اور 10 محرم الحرام کی بابرکت اور مقدس ساعتوں کو قیمتی بنایا۔ اس موقع پر تسبیح خانے کی انتظامیہ کی جانب سے عاشقان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 اور 10 محرم الحرام کو صبح سے رات تک موسم کی مناسبت سے تسبیح خانے کے اندر اور گلیوں میں، جبکہ عوام الناس کے لیے کرتبہ چوک پر وسیع اور پرتکلف لنگر اور سبیل کا خاص اہتمام کیا گیا، جس میں گوشت کا سالن، بریانی، نان حلوہ، متنجن، پکوڑے، چنا چاٹ، شربت الائچی، شربت شکر، ٹھنڈا دودھ، کلفہ آئس کریم شامل تھے۔ 9 محرم الحرام کو ظہر کی نماز کے بعد شان اہل بیت کے حوالے سے پہلی مجلس میں شیخ الوظائف نے حضرت امام حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ اور شہدائے کربلا کی لازوال قربانی کے حقیقی فلسفے کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمایا۔ سیدنا حسین کی زندگی اور واقعہ کربلا کی ساری زندگی میں ایک زندگی کا لفظ ہے آخری اور پہلا، وہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی اتباع۔ پھر چاہے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، نماز کا وقت ہے تو نماز نہیں چھوڑا، سجدے کا وقت ہے تو سجدہ نہیں چھوڑا۔ سارے واقعہ کربلا کا جو نچوڑ میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے، واقعہ کربلا نے مردوں نے حق اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا۔ آئیں سنتے ہیں ان کی منقبت کہ یہ حضرات کتنے عظیم تھے۔ فنا کے دشت میں راہ بقا حسین سے ہے، گھٹن میں آج بھی تازہ ہوا حسین۔ شیخ الوظائف نے حضرت امام حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ اور یزید کی زندگی کے حوالے سے ایک سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوفہ میں ایک صاحب رہتے تھے اور وہ کہتے تھے میں حسینی ہوں، خواب لکھا ہے، اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ رات کی محفلیں ہوتی تھیں جس میں پینا اور بہت کچھ اور ناچ اور بہت کچھ ہوتا تھا۔ موت کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کیا بنا؟ کہا میرے حسین مجھے معاف نہیں کر رہے۔ میرا اللہ کہتا ہے حسین معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں۔ تو نے ساری زندگی میں مجھے بدنام کیا، نام میرا لیتا تھا اور زندگی میرے دشمنوں کی گزارتا تھا۔ میرے اللہ نے کہا ان سے کہو جا کے جن کا نام لیتا تھا تجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جیسے بڑا کہتے ہیں نا، اچھا ٹھیک ہے تو نے اس کو کیا تھا نا، اسے معافی نامہ لکھوا کے لیا، میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا کی بھی ریت روایت ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پہلی مجلس کے اختتام پر شیخ الوظائف نے حاضرین مجلس کو حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا بتایا ہوا 7 سلام کا مستند عمل کروایا اور دوران دعا یا سلاموں کا اجتماعی ذکر بھی کروایا۔ 9 محرم نماز مغرب کے بعد دوسری مجلس میں شیخ الوظائف نے اہل بیت سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کی خدمت میں اعمال اور مال کا ہدیہ دینے کے حیرت انگیز فوائد و کمالات بیان فرمائے۔ غالباً 1997 کی بات ہے، ایک صاحب کئی سالوں کے بعد مجھے ملے، تو میں نے یہ تذکرہ آل رسول کے ساتھ دوستی لگانے کا، حضور کے گھرانے کے ساتھ دوستی لگانے کا یہ موضوع بیان کیا۔ غالباً مجھے یاد ہے آدھا پونا گھنٹہ میں نے اس موضوع پہ بات کی 1997 میں۔ وہ صاحب مجھے کراچی میں ملے کوئی 8-10 سال کے بعد، مجھ سے کہنے لگے آپ کے ذریعے سے تو میں اہل بیت کی زیارتیں کرتا ہوں، ان سے باتیں پوچھتا ہوں، ان سے حالات پوچھتا ہوں، ان سے ان کی زندگی کے تجربات پوچھتا ہوں، حتیٰ کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں میری عیادت کو آتے ہیں، میں پریشان ہوں مجھے تسلیاں دیتے ہیں، اور کوئی کام مشکل ہو مجھے پہلے بتا دیتے ہیں کہ تیرا کام اتنے عرصے میں ہوگا، پریشان نہ ہونا، یہ ذریعہ بنے گا، یہ مشکل ٹلے گی، یہ پریشانی دور ہوگی، یہ ہوگا، لہذا تو پریشان نہ ہو۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ لگا آپ نے بتایا تھا کہ آل رسول کو، اصحاب رسول کو ہدیہ دو۔ کہنے لگے میں نے سب سے پہلا ہدیہ مال کا دیا، میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہوں، ان کو میں نے مال کا ہدیہ دینا شروع کر دیا اور یہ نیت کی کہ اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچے۔ کہنے لگا ایک تو میں نے یہ کر دیا، دوسرا کوئی پھل خریدتا تھا کہ ایسے گھر بھیج دیتا تھا جو پھل نہیں کھا سکتے تھے، کہتا تھا اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو پہنچا۔ مجھے گنوانے لگا یہ چیز، فلاں چیز، اور ہر چیز کا میں نے ثواب حضور کے گھرانے کو دیا۔
हजूर के घराने से दोस्ती करके देखें तो सही। शेख वज़ाइफ ने मजलिस के शुरका को अहले बैत सलामुल्लाह व रिज़वानहु अलैहिम अजमाइन को आमाल के हदिये की बरकत का अपना ज़ाती मुशाहिदा बयान फरमाते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हसनैन करीमैन सलामुल्लाह व रिज़वानहुम अलैहिम अजमाइन की ख्वाब में ज़ियारत का अपना रूह परवर ख्वाब सुनाया। एक वाक़या सुनो। शेख ने अपने लिखा है कि एक काफिला था, रात को उसने कयाम किया एक जगह। वहाँ एक कब्र थी और थी सखी की कब्र थी, सखी की कब्र थी। ये फज़ाइल हज फज़ाइल सकात में शेख अल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, रात को एक बंदे के ख्वाब में आए, कहने लगे एक काफिला परदेशियों का आया है तो मैं इसकी दावत करना चाहता हूँ। मेरी यानी उसकी वजाहत में अर्ज करूँ कि मेरी साबिका जिंदगी में जब मैं दुनिया में था, मेरे यहाँ कोई आता और बगैर खाए पिए जाता। आज ये काफिला मेरे पास आया है, मैं इसकी दावत करना चाहता हूँ, तो ऐसा कर अपना ये ऊंट मुझे दे दे, ज़बह कर दे, इससे बेहतर आला लाजवाब ऊंट तुझे मैं दे दूंगा। अब ये ख्वाब में बातचीत हो रही है, ये सोया हुआ है ऊंट का मालिक, और उसने कहा ठीक है। उसने ऊंट को बांधा, पकड़ा, उसको छुरी फेर दी। ख्वाब में आंख खोली तो देखा तो ऊंट की छुरी फिरी हुई थी। भाग के ज़बह किया। अब उठे लोग फौरन, क्या हुआ? तो ऊंट तो ज़बह पड़ा था। उसने कहा ये क्या हुआ? ऐसे ख्वाब में आया, बात हुई, ऐसे ख्वाब में वाक़या हुआ, और साहिब कब्र हैं, इनकी कब्र है, इन्होंने ख्वाब में मुझे कहा कि ये मेहमान आए हैं और मेहमानों के साथ जो है उनकी ज़ियाफ़त होनी चाहिए, तो मुझे अपना ऊंट दे दे, इससे बेहतर ऊंट। अकल वालों ने तो इसको समझा नहीं, अकल वालों ने तो किया एतराज, इश्क वालों ने कहा कि सच है। ऊंट को ज़बह किया, काफिले वालों ने पकाया, खाया करके अब थोड़ा सा ही अभी चले थे तो एक साहब आवाज देते हुए आया, फलां इब्ने फलां कहाँ है? फलां फलां का बेटा। उसने कहा मैं हूँ। उसने कहा मेरे वालिद साहब ने ये ऊंट भेजा है, ख्वाब आए हैं वालिद साहब को, और मेरे वालिद साहब ने फरमाया फलां बंदा है, उसने मुझे अपना ऊंट दिया है और उस ऊंट के बदले उसको ये बेहतरीन ऊंट देते हैं। 9 मुहर्रम की दूसरी नशिस्त के आखिर में शेखुल वज़ाइफ ने मजमे को इनफिरादी तौर पर दरूद पाक, सूरह इखलास समेत दीगर आमाल अहले बैत सलामुल्लाह व रिज़वानहुम अलैहिम अजमाइन को ज़्यादा से ज़्यादा हदिया करने की तलकीन फरमाई। 10 मुहर्रम नमाज फजर के बाद शेखुल वज़ाइफ ने मुल्क भर से आए तमाम अकीदतमंदों को इनफिरादी तौर पर इस्म आज़म का खास दम किया। तेज तूफानी बारिश के बावजूद मर्द ख़वातीन के हौसले बुलंद रहे। आशिकान अहले बैत ने इस्म आज़म के दम और आखिरी मजलिस समेत बड़ी इख्तितामी दुआ तक तस्बीखाने में ही कयाम किया। इस्म आज़म के दम के बाद शेखुल वज़ाइफ ने आखिरी मजलिस के आगाज में अहले बैत सलामुल्लाह व रिज़वानहु अलैहिम अजमाइन की अज़मत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान फरमाए। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हज़रत अबू बकर बैठने की ख़ास जगह थी। वहाँ वो सिर्फ हजूर अबू बकर ही बैठते थे, वो सिर्फ हज़रत अब्बास के लिए उठा करते थे। हज़रत अब्बास के इस इकराम से हुजूर को खुशी होती थी। हुजूर के चचा जब मजलिस में आते तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अपनी जगह से उठते उनके एहतराम के लिए, तो हुजूर को इस एहतराम में खुशी हुई। एक दिन हज़रत अब्बास सामने से आए, हज़रत अबू बकर अपनी जगह से हट गए। हजूर ने उनसे फरमाया तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपके चचा सामने से आ रहे हैं। हजूर ने फरमाया, हजूर ने हज़रत अब्बास की तरफ देखा और मुस्कराते हुए फरमाया, हज़रत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे होके, ये अब्बास सामने से आ रहे हैं, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, उनकी सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास पहुँच गए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपने अबू बकर को कुछ फरमाया? फरमाया हाँ, मैंने उनको खैर की बात कही है। हज़रत अब्बास फरमाने लगे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप आराम सकूत फरमाएं, आप बैठें और आप हमेशा खैर की बात ही करेंगे। दौरान मजलिस शेखुल वज़ाइफ ने 10 मुहर्रम की हज़ारों साल पुरानी तारीख का पस मंज़र बयान फरमाया। 10 मुहर्रम का दिन बहुत अजीम है।
इसी दिन आसमान बना, इसी दिन जमीन बनी 10 मुहर्रम को, इसी दिन लौह कलम बने, इसी दिन सूरज बना, इसी दिन चांद बना, इसी दिन सितारे बने और इसी दिन जन्नत बनी। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाया गया। इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सैलाब से महफूज हुई। इसी दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त खलील बनाया और इसी दिन अल्लाह ने उन पे आग को ठंडा किया, गुले गुलजार बनाया। इसी दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन 10 मुहर्रम को यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई नसीब हुई और इसी 10 मुहर्रम को मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन यूसुफ और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपस में जुदाई के बाद मिले। इसी दिन मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात मिली। इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। इसी दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। इसी दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा मिली। इसी दिन 10 मुहर्रम को यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज मछली के पेट में रहने के बाद जमीन में वापस आए। इसी दिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अजाब टला। इसी 10 मुहर्रम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी 10 मुहर्रम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मनों से नजात मिली। इसी दिन दुनिया में पहली बारिश की, पहली रहमत की बारिश नाजिल हुई और इसी दिन कुरैश खाना काबा पर नया गिलाफ डालते थे और इसी दिन ही नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल फातिमा रजी अल्लाह अन्हो को मैदान करबला में शहीद किया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। शेखुल वज़ाइफ ने मैदान करबला में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के तमाम शोहदा के मुकद्दस नाम पढ़े और मजमे के साथ मिलकर उनकी खिदमत में दरूद पाक का हदिया पेश किया। आए मैं आपको हजूर के घराने के कौन कौन से अफराद शहीद हुए थे उनका नाम सुनते जाएं और उन पे दरूद पढ़ के उनको हदिया देते जाएं। मैं सारे नहीं, सिर्फ जो हुजूर के घराने में जो शहीद हुए थे मैं उनका नाम आपके सामने बयान करता जाता हूँ और आप दरूद पाक का उनको हदिया दें। नंबर 1 सैयदना हुसैन इब्ने अली। नंबर 2 हजरत अब्बास इब्ने अली जिनको अब्बास अलमदार कहते हैं। नंबर 3 अब्दुल्ला इब्ने अली, अली के बेटे। नंबर 4 उस्मान, अली के बेटे। नंबर 5 अबू बकर इब्ने अली, अली के बेटे। नंबर 6 मोहम्मद बिन अली, दरूद पढ़ रहे हैं। नंबर 7 औन इब्ने अली, औन, अली के बेटे। नंबर 8 कासिम बिन हसन, इमाम हसन के बेटे। नंबर 9 अब्दुल्ला बिन हसन। नंबर 10 अबू बकर बिन हसन, इमाम हसन के बेटे, उनका नाम अबू बकर। नंबर 11 अली बिन हुसैन जो अली अकबर के नाम से मशहूर हुए, उनका असल नाम अली बिन हुसैन था। नंबर 12 अब्दुल्ला बिन हुसैन जो अली असगर के नाम से मशहूर हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्दुल्ला बिन हुसैन जो अली असगर के नाम से मशहूर हुए। नंबर 13 जाफिर बिन अकील, अकील के बेटे, बनी हाशिम के शोहदा। और नंबर 14 अब्दुर्रहमान बिन अकील, अकील के बेटे। नंबर 15 अब्दुल्ला बिन अकील। नंबर 16 मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील। नंबर 17 अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील। नंबर 18 मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफिर और नंबर 19 औन बिन अब्दुल्ला बिन जाफिर। अल्लाहु अकबर। शेखुल वज़ाइफ ने हाज़रीन मजलिस से लक़द जाअकुम के पुरतासीर काया पलट नक्श के फ़वाइद पूछे और साथ ही इस नक्श पर शहादत की उंगली से सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात लिखने का अमल करवाया। याद रहे इस नक्श को हर साल 26 मुहर्रम को अपने मकाम पर लिखकर फलदार दरख्त से बांधा जाता है। कहते हैं अल्लाह ने अपना घर दिया है। 26 मुहर्रम को ये नक्श मैंने लिखा और कहाँ लटकाया? दरख्त पे लटकाया। इसको लिखने से पहले 40 बार सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ लें, बावजू हो जाएं, किबला की तरफ हों। जब 26 को लिखिएगा किबला की तरफ हों, जाफरान से लिखें। जाफरान नहीं मिलता जर्दे के रंग से लिखें। जर्दे का रंग नहीं मिलता जो कलम जो पेन मौजूद है उसी से लिखें तो भी तासीर है। और जितना गिड़गिड़ा के लिखेंगे, जितना खुशू से लिखेंगे और जितना यकीन से लिखेंगे, असल यकीन है। आए इस यकीन को हासिल करने के लिए दरूद पढ़ते हैं और दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं और अंदर के दर्द से पढ़ते हैं और इतना पढ़ते हैं कि ना थकें, इतना पढ़ें कि ना उकताएं, इतना पढ़ें कि दिल और भर जाए और पढ़ने को दिल और करे। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शेखुल वज़ाइफ ने 11 जुमेरातों में काली थैली पर या लतीफ़ो या वदूदो के चिल्ले का अलविदाई तजदीदी अमल करवाया। इसके बाद शेखुल वज़ाइफ ने दुआए अली के 5 बाब मजमे के साथ सुने। अली की दुआ की 11 जुमेरातें यहाँ मुसलसल होती हैं
पिछली जुमेरात उसकी अलविदाई 11वीं जुमेरात थी। आज चूंकि उसकी अलविदाई दुआओं में आज जो दुआ होगी अभी, قريب يا من هو بمن استحفظه رقيب يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو في عظمته رحيم شیخ الوظائف نے آن لائن اور تسبیح خانے میں موجود حاضرین کو اجتماعی دم بھی کیا۔ پوری دنیا اس وقت آن لائن بیٹھی ہے۔ وعدہ کیا تھا میں نے آخری نشست میں ان کو دم کرنا ہے، تو میں دم بسم اللہ الحمدللہ۔ آخر میں شیخ الوظائف نے جادو جنات، نظر بد اور زندگی کی تمام ناکامیوں کے خاتمے کے لیے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور اسم هو الباقی کا ذکر کروایا، اور هو الباقی کی ضربیں لگانی ہیں، چوٹیں لگانی اللہ کے نام کی طاقت پہ، جادو پہ چوٹیں ضربیں، اور جادو پہ، جنات پہ، نظر بد پہ، بندشوں پہ، ناکامیوں پہ، مشکلوں پہ، پریشانیوں پہ بہت زیادہ چوٹیں لگانی ہیں، بآواز بلند پورے جذبے سے پڑھنا ہے، هو الباقی هو الباقی هو الباقی۔ اور ساتھ ہی نقش دریائے نیل، چلہ دعائے حضرت علی، کالی تھیری کے چلے، جانثاروں کے عمل کی پرسوز اختتامی دعا کروائی۔ جن کے ساتھ حضور کے گھرانے کی آمین مل گئیں، ہم نے حضور کے گھرانے کو ہدیہ دیا، ان کا تذکرہ کیا، ان کا ذکر خیر کیا، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مل گیا۔ اے اللہ ہم خوش قسمت ہیں، اے اللہ تیری مہربانی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے تسبیح خانے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، آنے کی توفیق عطا فرمائی، آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ یہ قدم کبھی ہٹے نہ، کوئی محرومی کی وجہ سے ہم تسبیح خانے سے دور نہ ہو جائیں، سدا تسبیح خانے کی نعمتیں عطا کر دے، اور یہ قدم کبھی نہ ہٹیں، یہ قدم آتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں، جمتے رہیں قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ پھر کہیں آمین۔ 9-10 محرم کی مجالس کے اختتام پر شیخ الوظائف نے اہل بیت سلام اللہ و رضوانہ علیہم اجمعین کی طرف سے ملک بھر سے آئے تمام عقیدت مندوں کو بہترین ہدیہ عنایت فرمایا، جس میں مشروب ابکری صابن،